شخصیت بھی موجود ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے تو بلا شبہ ہم سے کئی گنا کم ہے، لیکن علم کے لحاظ سے وہ پروفیسر اور انہیں ننا پروفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ویڈیو یہاں پہ بنائی گئی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ آج ہمارے چیف گیسٹ، ہمارے اسپیکر پاکستان سے تعلق رکھنے والے حماد سیفی، وہ نہ صرف کمینے کرام ویلکم چیئرمین یونیورسٹی آف گجرات لاہور کیمپس پر انداز میں ویلکم کیجیے گا۔ ویلکم سر۔ عزیز ساتھیوں، کہ ہمارے درمیان ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہے کہ جو نہ صرف ایک طالب علم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیسر، موٹیویشنل اسپیکر، فری لانسر، بلاگر اور میڈیا اینکر بھی ہیں۔ حماد سیفی 11 سال کے ہیں، لیکن انہوں نے بچپن میں ہی پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ وہ ننے پروفیسر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حماد سیفی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں وہ سب کر دکھایا جو بڑے بڑے پروفیسر نہ کر سکے۔ شاید اسی لیے مصنف نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ مہر تاباں سے جا کے کوئی کہہ دے اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھ، مہر تاباں سے جا کے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھ، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں عظیم شخصیت، بلاگر، موٹیویشنل اسپیکر حماد سیفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ First of all, I would like to thank the management of University of Gujarat Sub-Campus Lahore and the organizers for arranging such an amazing seminar. For arranging such an unprecedented arena, an unprecedented gathering and fascinating gathering. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا، چونکہ یہ میرا چوتھی دفعہ ہے کہ میں لاہور آیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کل میرا UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک لیکچر تھا، اور اس سے پہلے UCP یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بھی میرا لیکچر تھا۔ اور ایک بات بتانا چاہوں گا، مجھے لوگ پیار سے ننا پروفیسر اور ننا صافی بلاتے ہیں، لیکن میں نہیں ہوں۔ لیکن میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک پروفیسر کا ہے اور ایک صحافی کا ہے، کہ پہلے میں ایک معاشرے کی تربیت کر رہا ہوں
اور پھر اسی تربیت شدہ معاشرے کو اپنے قلم کے ذریعے سے پوری دنیا کو دکھا رہا ہوں. اور میں آج جس مقام پر بھی ہوں, جس سٹیج پر بھی ہوں, یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہوں. یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے. اگر آج میں 27 جون کو چائنیز پریزیڈنٹ اور طیب اردوغان سے مل رہا ہوں تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہے. اور چونکہ میں بہت خوشی سے پنجاب آتا ہوں, یہ میرا فرسٹ ٹائم نہیں ہے, میں بہت زیادہ آئی ہوں یہاں پر. مرید کے آیا ہوں, ملتان آیا ہوں, بہت ساری جگہوں میں گیا. اور KPK سے بھی زیادہ خوشی مجھے پنجاب آنے میں ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پر محبت کرنے والے ہیں, محبت کرتے ہیں, اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ملک کے ستاروں اور ڈائمنڈ سے محبت کرتے ہیں. تو میں جب پرسوں آ رہا تھا, کل آ رہا تھا, کل صبح ہم 8 بجے نکلے تھے, تو پورے راستے میں نے تیاری کی تھی کل کے پروگرام کے لیے اور آج کے پروگرام کے لیے, پشاور سے لے کر یہاں تک. میں بہت زیادہ خوش ہوا اور خوشی سے میں یہاں پر آیا, کیونکہ میں نے بتایا بھی کہ یہاں کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں. آج کا جو میرا سیشن ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ مجھے میکسیمم 30 منٹس دیے گئے, اور اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا. تو میں کوشش کروں گا کہ سیٹسفیکٹری جواب, آپ کے سوالوں کا سیٹسفیکٹری جواب آپ کو دوں, اور جو بھی علم ہے میرے پاس اس سے جواب اٹھاؤں, آپ لوگوں کو دوں. آج میں مقصدیت پر بات کروں گا, ٹارگیٹس, گولز, ویژن پر بات کروں گا. انسان کی زندگی میں مقصد کیا ہوتا ہے, مقصد کیسے بناتے ہیں, مقصد کا مطلب کیا, اس کے اندر کتنے پارٹس ہیں. پہلے تو اگر آپ نے اپنا ایک مقصد چوز کرنا, ایک ٹارگیٹ چوز کرنا ہے زندگی کا, پہلے تو آپ نے مقصد کو جاننا ہوتا ہے کہ مقصد کیا چیز ہے, اس کے اندر کتنے پارٹس ہیں. یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں مقصد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا اس کی مثال ایسی ہے کوئی مسافر ہے, اس کی کوئی منزل نہیں. مقصد کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں, ایک شارٹ ٹرم, دوسرا مڈ ٹرم اور تیسرا فائنل ٹرم. شارٹ ٹرم جو ہے یہ آپ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ 1 سال میں, 2 سال میں, 1.5 سال میں اچیو کرنا چاہتے ہو. فار ایگزامپل آپ آئلٹس انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے سے ابراڈ جانا چاہتے ہو, آپ اپنی فردر اسٹڈیز ابراڈ کرنا چاہتے ہو, آکسفورڈ میں کرنا چاہتے ہو, یورپ میں کرنا چاہتے ہو, کہیں بھی کرنا چاہتے ہو, تو آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے. تو یہ انگلش 1 سال میں, 1.5 سال میں سیکھی جاتی ہے, تو یہ شارٹ ٹرم مقصد ہوتا ہے. دوسرا جو ہے مڈ ٹرم ہوتا ہے. مڈ ٹرم مطلب آپ اسکول میں ہو اور آپ کی مطلب ایک مقصد ہے, ایک خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر یونیورسٹی آف گجرات جاؤں گا, وہاں پر میں اپنی سبق پڑھوں گا, یہ مڈ ٹرم ہے. اور تیسرا فائنل ٹرم, یہ پھر آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, فلاسفر, انٹرپرینور, ڈپلومیٹ, بیروکریٹ, جو بھی بننا چاہتے ہو, یہ پھر آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اسے فائنل ٹرم کہتے ہیں. ایک قصہ آپ کو سناؤں گا کہ ایک فارمر ہوتا ہے اور اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں. ایک دن وہ فارمر اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ کنویں کی طرف لے جاتا ہے اور پہلے والے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اس کنویں سے پانی نکالو. تو پورے 1 منٹ, فکس 1 منٹ جب بچ گئے نا, تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ رک جاؤ. پھر جب گنے اس بیٹے نے 2 بالٹی پانی نکالی تھی. دوسرے بیٹے کو کہا کہ تمہارے پاس 1 منٹ ہے اور تم نے 3 بالٹیاں پانی نکالنی ہے. تو جب 1 منٹ پورا ہوا تو گنا تو 3 بالٹیاں پانی اس نے نکال دی تھی. اور پھر تیسرے بیٹے کو کہا کہ تمہارے پاس 1 منٹ ہے, تم جتنی بالٹی پانی نکال سکتے ہو نکالو. تو تیسرے نے کوشش کی, 12 بالٹیاں پانی نکالی 1 منٹ میں. تو سب سے زیادہ پروڈکشن کس نے کی, تیسرے بیٹے نے کی نا, 12 بالٹیاں پانی نکال کر. تو پہلے والے بیٹے نے کمپلین کی کہ ابو آپ نے تو مجھے ٹائم کا نہیں بتایا تھا, اگر آپ نے مجھے ٹائم کا بتایا ہوتا تو لہٰذا میں تیز کام کرتا, میں 2 نہیں 5 بالٹیاں پانی بھی نکال سکتا تھا. دوسرے والے بیٹے نے کہا کہ آپ نے مجھے ٹائم تو بتایا لیکن آپ نے
मुझे एक टारगेट दिया कि 3 बाल्टियां पानी निकालनी, वरना मैं तो 7-8 भी निकाल सकता था। और तीसरे वाले बेटे को उसने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा की तो बाप उसकी तरफ में फोकस हो गया। तो लिहाजा वो तीसरा बेटा जो था वो एक प्रोएक्टिव था, वो प्री प्लान था। प्री प्लानिंग की वजह से उसने जो है 12 बाल्टियां पानी निकाली। उसको पता था कि वक्त 1 मिनट का है, तेज पानी कैसे निकालना है, फास्ट पानी कैसे निकालना है, कुएं से कितना बाल्टी पानी निकाल सकता हूँ, तो उसको पता था, प्री प्लान था वो। तो लिहाजा ये फाइनल था, वो प्रोएक्टिव था। तो ये डिफरेंसेस थी इसके दरमियान। और मकसद जो है मेरा आपकी जिंदगी की ख्वाहिश होती है बच्चों से, अगर आप आजकल अगर आप पूछ लो, मतलब ज्यादातर बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा मामू या मेरा भाई या मेरी बहन वो मुझे कह रहा है कि तुम डिप्लोमेट बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, सिविल इंजीनियर बन जाओ, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, या तुम एक कारपेंटर बनो। तो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो बड़ा होके इंजीनियरिंग की तरफ घुसता है, फिर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ, फिर कहीं और जाता है, कहीं और जाता है। वो अपनी जिंदगी के मकसद के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन जिंदगी के मकसद के साथ खिलवाड़ करने का मतलब यही हुआ कि आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और वेटर को ऑर्डर देते कि चिकन मलाई बूटी लाओ, लेकिन 2 मिनट बाद जब तुम देखते हो तुम्हारे साथ टेबल पर जो लोग बैठे होते हैं वो काबली पुलाव मंगवाते हैं, और तुम्हारा दिल करता है यार कि काबली पुलाव मंगवा दो, फिर तुम वेटर को बुलाते हो कि ऑर्डर कैंसिल करो, काबली पुलाव मंगवाओ। लेकिन फिर जब तुम देखते हो वो जो है चिकन कढ़ाई मंगवाते हैं, फिर तुम वेटर को बुलाते हो कि ये भी कैंसिल कर दो, चिकन कढ़ाई मंगवाओ। वेटर का एक्सप्रेशन कैसा होगा? गुस्सा होगा ना, कुछ भी लोग आपको रेस्टोरेंट से बाहर करेगा ना, कोई फायदा नहीं हुआ ना रेस्टोरेंट जाने का। तो ये अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमेशा एक चीज में, दूसरी चीज में, तीसरी चीज में जिंदगी का जो है मतलब चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है हम सब ने। अब सारी सोसाइटी से ऐसी है, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसने अपनी जिंदगी से चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है। लेकिन अपनी जिंदगी के मकसद के साथ खिलवाड़ नहीं करना। सबसे पहले अपने अंदर झांको कि आपके अंदर वो कौन सा हमाद साफी मौजूद है, आपके अंदर वो कौन सी चीज मौजूद है, क्या बनना चाहते हो, अल्लाह ने कौन सी चीज आपके अंदर डाली है, उसको इनर पोटेंशियल्स को बाहर निकालो, उसमें काम करो, और फिर पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत शो करो, अपना टैलेंट शो करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर किस चीज का टैलेंट है, तुम अपने मुल्क को क्या दे सकते हो, क्या खैर का चश्मा तुम बहा सकते हो अपने मुल्क के लिए, कितना काम कर सकते हो। तो लिहाजा सबसे पहले मकसद को जानना जरूरी था। और दूसरी बात यह है कि आपने अगर अपना मकसद सेलेक्ट करना है ना तो खुद सेलेक्ट करो, किसी और की ना सुनो। फॉर एग्जांपल बच्चे की मतलब इनर पोटेंशियल जो है वो है कि वो बहुत बड़ा फिलोसोफर बनता है, वो फिलोसोफर बनना चाहता है, उसकी दिल ख्वाहिश होती है, उसका इंटरेस्ट फिलोसफी में होता है, लेकिन माँ बाप उसको डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तरफ ले जा रहे हैं। माँ बाप उसे कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो। तो लिहाजा इस चीज की वजह से बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है आगे का। वो फिर बड़ा होकर डॉक्टर एमबीबीएस तो करता है, लेकिन उसके एमबीबीएस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसके इंटरेस्ट किसी और चीज में था, लेकिन माँ बाप उसको किसी और चीज में ले गए। तो लिहाजा अपना मकसद चूज करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से चूज करो। आस्क फॉर एडवाइसेस, एडवाइसेस लेना जरूरी है कि मतलब एडवाइसेस अभी किससे ले, एल्डर से ले, बुजुर्गों से ले, अपनी टीचर से ले, लाइफ चेंजिंग लाइफ लर्निंग सेमिनार्स में जाए, वहां से नॉलेज हासिल करें, मोटिवेशनल स्पीकर्स की मोटिवेशन सुने कि वो क्या कहते हैं, अब मकसद के बारे में वो क्या कहते हैं, टारगेट गोल सेटिंग के बारे में वो क्या कहते हैं, उनसे आप एडवाइस लें। तो एक जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, उन सब से आप लोग एडवाइसेस लें और फिर उसमें से जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज की तरफ जाएं। चौथी बात यह है कि आप लोग यूनिक बनो, एक दूसरे से मुख्तलिफ बनो। एक ग्रुप में, एक टीम में आप लोग काम कर रहे हो तो टीम के मेंबर से आप मुख्तलिफ बनो।
ابھی مختلف کیسے بننا ہے, مطلب کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا, کوئی ٹیم میں کوئی اور بننا چاہتے ہیں, کوئی اور بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ لوگ یونیک بنو, ڈفرینٹ پرسنالٹی بنو اور اسے یونیک پرسنالٹی اپنی بناؤ. جیک ما کو ہم لوگ جانتے ہیں, Alibaba.com کا اونر, Alibaba ویب سائٹ تو آپ نے دیکھی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نام کیسے سلیکٹ کیا, علی بابا, مطلب اس سے سوال ہوا انٹرویو میں کہ تم نے علی بابا نام کیوں رکھا. اس نے کہا میں ایک دن نیو یارک کے ایک ریسٹورینٹ میں تھا, وہاں پر میں ڈنر کر رہا تھا, تو میں نے ویٹرس, میرے ذہن میں اچانک آ گیا what about علی بابا نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ویٹرس کو بلایا اور اس سے کہا do you know about علی بابا. She said yes. I was shocked and I told her that what do you mean by Alibaba? She said you don't know the story Alibaba 40 Thieves, Open Sesame. Open Sesame اردو میں ہم کہتے ہیں نا کھل جا سم سم. وہ علی بابا 40 چور کی کہانی تو سنی ہوگی کہ اس میں جو وہ کہتا ہے وہ بڑے راک کو, چٹان کو کہ کھل جا سم سم, تو وہ جیسے کھل جاتا ہے اس کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں وہ اٹھا کر لے جاتا ہے. تو اس نے کہا پھر میں باہر گلی میں گیا, 21 لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ڈو یو نو علی بابا, تو سب نے مجھے اوپن سیسمے مجھے بتایا, تو لہٰذا میں نے یہ نام رکھ دیا. اس نے ایڈوائز بھی لے لی لوگوں سے اور وہ یونیک بھی بنا, ایک ڈفرینٹ کام کیا اس نے. پانچویں بات, آپ لوگ جو ہے آپ جو ہے پرابلم سالور بنے, پرابلم میکر نہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہو, جو مقصد ہے آپ کا, اس سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. کبھی مطلب آپ جو بھی بننا چاہتے ہو کہ سوسائٹی کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے, آپ اس کو نہیں دیکھتے ہو. یاد رکھیے ایسا مقصد چوز کریں نا کہ جس سے پہلے آپ کی فیملی کو فائدہ ہو, فیملی کو فائدہ ہوگا, سوسائٹی کو فائدہ ہوگا, سوسائٹی کو فائدہ ہوگا, پھر پوری قوم, پورے ملک کو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا ایسا مقصد چوز کرے جس سے آپ کے پورے ملک کو فائدہ ہو, ملک کو فائدہ ملے اس سے. پرابلم سالور بنو, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پرابلمس کو سالو کرو, پرابلم میکر نہ بنو, ایکسٹرا برڈن نہ بنو لوگوں پر. آپ لوگ شکست خوردہ نہ بنو, ڈسیو نہ بنو. ہم لوگ تو پہلے سے شکست خوردہ بن گئے ہیں کہ مطلب جب سب کانٹیننٹ میں انگریز نہیں آئے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی لٹریسی ریٹ 100% تھی, ہر ایک مسلمان ایجوکیٹڈ تھا. لیکن جب انگریز آئے اور نظام کو جو ہے انگریزی میں بدل لیا تو 0% لٹریسی ریٹ ہو گئی اور 100% الٹریسی ریٹ ہو گئی. سارے مسلمان جو وہ ان ایجوکیٹڈ ہو گئے. کیوں؟ انگریزی میں نظام آ گیا. جب انگریز سب کانٹیننٹ میں آئے تھے تو انہوں نے مطلب ایک افواہ پھیلائی کہ ملک میں بننے والی چیز بیکار ہے, دیسی چیز بیکار ہے, اور پردیسی چیز جو باہر سے آتی ہے وہ برانڈڈ چیز ہے. وہ کوالٹی اورینٹڈ ہوتی ہے اور کوانٹٹی اورینٹڈ بھی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اپنا جو ہے ڈیمانڈ بنانا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہمارا پروڈکٹ سیل ہو. آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینوں میں ڈالر 108 روپے سے 117 روپے سے کیسے پہنچ گیا. ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اگر لوگ بیرمول کے ساتھ بزنس کرتے تو ڈالر سے بیچتے ہیں, اپنے پیسوں کو بدل کر ڈالر خریدتے ہیں, تو ڈالر کا ڈیمانڈ زیادہ ہو رہا ہے. میں نے یہ اپنے پیج پر ایک پوسٹ بھی کیا تھا کہ میں پاکستان کا قرضہ 2 مہینوں میں ختم کر سکتا ہوں, جو بلینز آف ڈالرز قرضہ ہے پاکستان کے اوپر. کیسے؟ باہر ملک کی چیز بند کر دو, ملک میں جو بھی چیز بنتی ہے اسے خریدو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری اکانومی بھی مضبوط ہو جائے گی اور انڈسٹری جو ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یونٹ اینڈ کوالٹی اینڈ کنٹرول یونٹ وہ بھی کام کرنا شروع کرے گی. پھر آئی فون ایکس سے بہترین موبائل آپ لوگوں کے ملک میں بنیں گے. فراری, BMW, مرسڈیز, شیورلے, ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی سے بہترین گاڑیاں آپ کے ملک میں بنیں گی. ایچ پی اور ڈیل کے کمپیوٹرز, ایچ پی اور ڈیل کے Core i7 سے بہترین لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز آپ کے ملک میں بنیں گی. پھر آپ کے ملک, لوگ باہر ملک سے آپ کے ملک میں پڑھنے کے لیے آئیں گے. آپ کی ایجوکیشن اسٹرانگ
स्ट्रांग हो जाएगी। तो लिहाजा मुल्क में जो चीज बनती है उसको खरीदो। लेकिन अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि बाहर मुल्क से चीज जो आती है वो बेहतरीन है। अगर अभी भी घर में नानी के पास भी जाओ ना, एक खिलौना बाहर मुल्क का खरीदो, यूके का, और एक पाकिस्तानी खरीदो, उससे आगे करो तो कहती है कि ऐसी चीज इसको हटाओ, ये बाहर मुल्क से जो की ये बेहतरीन है। अगर हमारे बच्चे को भी आप लोग देखते हो ना तो उसे पाकिस्तान की कोई चीज देते थे, वो कहते हैं गेसी दे, मतलब ये गेसी नहीं देसी होता है, मूल में बनने वाली चीज। तो मूल में बनने वाली चीज बेकार हो गई, बाहर मुल्क से बनने वाली चीज बेहतरीन हो गई, बाहर मुल्क से जो इम्पोर्ट होती है। तो लिहाजा इससे हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो जाए। अगर आप देखें पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान एग्रीकल्चर में मशहूर है ना, लेकिन फिर भी हम तो सारे सीड्स बाहर मुल्क से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं, तुर्की से मंगवाते हैं, कोरिया से मंगवाते हैं, हाइब्रिड सीड्स हम मंगवाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रहे सीड्स? हम क्यों बाहर इंपोर्ट नहीं करें? पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर कंट्री है, ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था। तो लिहाजा शिकस्त खुर्द नहीं होना। और आखिर में ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बोली, इकबाल ने इन सारी चीजों को अपने एक शेर के अंदर बंद किया है, और वो शेर ये है कि निगाह बुलंद सुखन दिल लबास जा पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। इसमें मेरी जाती हेडिंग है, मैंने कुछ खुद भी ऐड किया, वो ऐसे है कि निगाह बुलंद सुखन दिल लबास जा पुरसोस, साहिब इल्म साहिब बसीरत साहिब जलाल और जमाल, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद जो बिग ड्रीमिंग करता हो, जो बड़ी सोच रखता हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिग ड्रीमर थे, वो भी एक बड़ा ख्वाब देखते थे। सराका वाला किस्सा तो आपको याद होगा। अल्लामा इकबाल भी एक बिग ड्रीमर थे, उन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब देखा था कि एक मुल्क बनेगा जिसमें इस्लाम जो है मतलब इबादत होगी। और पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के मकसद था आज़ाद होने का। अगर पाकिस्तान का कोई मकसद ना होता तो आज पाकिस्तान आज़ाद ना होता, हम आज़ाद मुल्क में ना रहते। शेर की तरफ आते हैं, निगाह बुलंद बिग ड्रीमर, आप लोग बिग ड्रीमिंग करो। सुखन दिल नवाज, ऐसे दोस्तों के साथ बैठो ना, अपने ऐसे दोस्त बनाओ कि जिनके साथ बैठ करो, जिनकी बातें आप सुनते हो, दिल नहीं करता कि इनकी बातों को मतलब इनसे चला जाऊं, दिल करता है कि इसकी बातों को सुनता ही रहो, दिल करे कि इसको मैं फॉलो करूं, इसको मैं कॉपी करूं, पूरी रात इसके साथ बैठा रहूं, इसकी बातें मैं सुनूं। अब मेरे आसपास जो है ऐसे लोग बना, वो वाले लोग नहीं जो कहते हैं काल करते कि गुलजर में जानती को वाले के पास आओ या कढ़ाई वाले के पास आओ खाना खा लेते हैं, और फिर उसके साथ बैठ कर आईफोन की बात करते हो, की बात करते हो, उनके साथ बैठ कर फिर वो मेडिकल के स्टूडेंट लेकिन बातें इंजीनियरिंग की कर रहे हो, बातें मोबाइल की कर रहे हो, बातें कंप्यूटर्स की कर रहे हो, बातें किसी और चीज की कर रहे हो। हमारे ज्यादातर नौजवान जो है उनमें ये हरकत है, ये लोग ये काम करते हैं। तो अपने ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ बैठकर आपका दिल लगे कि इसके साथ ही बैठा रहो, इसकी बातों को मानो, जो जान लगाने वाले बनो, अपने मुल्क की खातिर तन मन धन की कुर्बानी भी दे सको, ऐसे लोग बनो। साहिब इल्म नॉलेजेबल बनो। अभी नॉलेजेबल कैसे बनना है? सबसे पहले तो आप लोग न्यू लैंग्वेजेस सीखो। उर्दू इंग्लिश तो आप लोगों को आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी, ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप लोग जो है न्यू लैंग्वेजेस सीखो। इससे आपको इल्म के खजानों तक रसाई भी हो जाएगी, नॉलेज भी आ जाएगा, और उस जबान जिस कौम में वो जबान बोली जाती है उसके दिमागों को आप पढ़ सकते हो, उनकी आने वाली प्लानिंग्स को आप देख सकते हो कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अरबिक लैंग्वेज सीखो, अरबी। क्योंकि अगर आप ये देखें जुम्मे के दिन जब मौलाना साहब खुतबा दे रहा होता है मस्जिद में, तो 99% लोग उस खुतबे को नहीं समझ सके मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, बस सिर्फ बैठकर सर हिलाते हैं, इधर उधर देखते हैं और कुछ समझते नहीं कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। 1% लोग उससे समझ लेते हैं। अगर हमने उस खुतबे को समझना शुरू किया ना और उसके साथ थोड़ी सी मेहनत की, हम अमेरिका से भी बड़ी मुल्क बन जाएंगे, अमेरिका से भी बड़ा मुल्क होगा, हम सुपर पावर बन जाएंगे। सबसे पहले अरबी सीखो, अरबी इस लिहाज से भी
इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस्लाम हमारा दीन है, हमारा मजहब है, और इस्लाम चूंकि सारा अरबी में है, तारीख इस्लाम जो है वो भी अरबी में है, सुन्ना को अगर आप पढ़ते हो वो भी अरबी है, कुरान और मजीद अगर आप पढ़ते हो वो भी अरबी में ही है। तो अगर आप अरबी सीखोगे, कुरान मजीद की समझ आएगी, आयत की समझ आएगी, सुन्नत की समझ आएगी, इस्लाम की समझ आएगी, अपनी तारीख की समझ आएगी। तो लिहाजा सबसे पहले अरबी सीखो और इल्म के खजानों तक रसाई भी होगी। बुनसीना को तो जानते होगी ना, मुसलमान साइंटिस्ट जिसने एक किताब लिखी थी अरबी में, कानून फिल तिब के नाम से, मेडिकल की किताब थी, जो 600 साल एज अ टेक्स्ट बुक, जिस तरह हमारे यहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये किताबें होती है, एज अ टेक्स्ट बुक 600 साल यूरोप के ममालिकों में पढ़ाया गया था बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वो अरबी में है। तो लिहाजा इल्म के खजानों तक रसाई भी होगी। दूसरी बड़ी जुबान आप लोग चाइनीज सीखो, चूंकि चाइना की मर्जिंग पावर भी है, और वन बेल्ट एंड वन रोड सीपैक के नाम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो है बन रहा है। तो लिहाजा उसके लिए भी चाइनीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप डीलिंग करते हैं चाइना के इंडस्ट्रीज के साथ, वहाँ के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, वहाँ के फैक्ट्रीज के साथ अगर आप डील करना चाहते हैं तो लिहाजा चाइनीज की ज़रूरत आपको आएगी, और सीपैक भी आ रहा है, तो लिहाजा उससे चाइनीज की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चाइनीज जबान सीखिए आप लोग। और आखिरी और सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है इंग्लिश, इंग्लिश आप लोग सीखो। इंग्लिश चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, ये हम सब जानते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन इंग्लिश जो है इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्रीचिंग के लिए यूरोप जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वेस्ट के ममालिक में जाते हैं, उसको इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो और कोई अंग्रेज आपको ऑर्डर देता हो और आपको इंग्लिश नहीं आती तो कन्वर्सेशन कैसे करोगे उसके साथ? हमारा तालीमी निज़ाम अंग्रेजी में है, हम एग्जाम्स अंग्रेजी में देते हैं, तो लिहाजा अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजी भी आप सीखो। और अंग्रेजी जब आप सीखते हैं तो आपको गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक और कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सब की समझ आप लोगों को फिर आएगी। पर आप इन सब के डेप्थ पर आप जा सकते हो, फिर आप समझ जाओगे कि गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ मूवीज के लिए नहीं, सिर्फ ड्रामास के लिए नहीं होता, सिर्फ कार्टून्स के लिए नहीं होता, ये इल्म हासिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा सबसे आखिर में अंग्रेजी सीखें। और आखिर में सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ। हमारे मुल्क के नौजवान पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि 14 अगस्त 1943 को आज़ाद हुआ, कायद आज़म पाकिस्तान के बनिए, और कुछ भी नहीं जानते। कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की रूहानी हैसियत जानते हैं कि पाकिस्तान की रूहानी हैसियत क्या है। आखिर हमें किस चीज़ ने रोका है बड़ी कामयाबी तक पहुंचने से? तो लिहाजा अहद कीजिए कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में काम करना है, तो चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, किस चीज़ का भी फील्ड हो, पाकिस्तान से ख्याल नहीं करनी, क्योंकि ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा, इसके पीछे बात करेगा, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। जो भी फील्ड है आपको उसमें पाकिस्तान के साथ ख्याल नहीं करनी, पाकिस्तान की काम करनी है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर जानिए कि पाकिस्तान देखता है, सुनता है और बोलता भी है। ये इकबाल का पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था। मुझसे जो भी सवाल होता है, मतलब जब भी सवाल होता है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ, कि जो इस पाक सरजमीन, इस किश्वर यासीन के साथ ख़यानत ना करे, इस पाक सरजमीन के लिए काम करे, इस मुल्क के लिए काम करे, पूरी दुनिया को मतलब जो है ये मुल्क दिखाए कि इसके अंदर भी टैलेंट है, जो पूरी दुनिया को ये मुल्क रिप्रेजेंट करे। जो उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना, मिलावट की वजह से, झूठ की वजह से, सूद और रिबा की वजह से, जो खयानत हम इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जो हम इस मुल्क के खिलाफ बात करें, मतलब खयानत इस मुल्क के साथ करें, और जो उल्टी तस्वीर दिखाई है पूरी दुनिया को, इसको सीधी करके पूरी दुनिया को दिखानी है। और आपका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं।
سینے سے بنا اور اپنے ملک سے پیار کرو, پاکستان سے پیار کرو. رہی بات پاکستان کی, پاکستان جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونی ہے, جو اس سے خیانت کرے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ خاص الخاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں بنا یہ ملک. پاکستان اللہ تعالیٰ کی راہوں میں سے ایک راہ